أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد ابتلاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Hayyakumullah para pemirsa Fatwa TV. Semoga pemirsa sekalian senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Kali ini kembali kami menyapa antum sekalian, pemirsa sekalian, dalam program acara Fatwa Masyayikh, yang tentunya program ini program yang kami banggakan dan juga dinanti-nantikan para pemirsa sekalian. Program acara Fatwa Masyayikh yang mana pertanyaan dari para pemirsa yang diajukan kepada kami, insya Allah akan kami tanyakan kepada masyayikh yang ada di Timur Tengah atau yang berada di Yordania, dan akan dijawab langsung melalui telekonferensi. Dan insya Allah syekh yang hadir pada kesempatan kali ini adalah Syekh Akram Ziyadah Hafizahullah Ta'ala. Sebelumnya akan kami sapa terlebih dahulu Syekh Akram Ziyadah, dan alhamdulillah sudah tersambung dengan beliau melalui telekonferensi, dan beliau saat ini berada di Yordania. Ahlan wa sahlan Syekhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah ya Syekhana. Marhaban bikum fi qanatina Fatwa TV. Marhaban bikum. Naam, kaifa halukum wa kaifa asbahtum ya Syekhana? أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله Alhamdulillah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما شاء الله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده. نسألك خير هذا اليوم فتحه ونوره وبركته وهداه. اللهم آمين. بارك فيكم. تشرفنا بحضوركم في قناتنا وفي برمجتنا فتوى المشايخ، وفي الحقيقة أتعبناكم وأشغلناكم في هذا الصباح المبكر، وربما هذا الارتباط يتعبكم. معذرة على في سبيل الله كل شيء يهون. ما شاء الله. بارك الله فيكم. يا شيخنا، قبل أن نبدأ في طرح الأسئلة، أسئلة المشاهدين، نرجو منكم يا شيخنا ربما أن توصينا، خاصة الآن كما علمنا أننا في إندونيسيا قد دخلنا في موسم الأمطار، فما هو موقف الصحيح للمسلم تجاه موسم الأمطار؟ بارك الله فيكم. وفيكم بارك. الحمد لله الذي أدخلنا وإياكم أيضا في موسم الأمطار، فنحن ولله الحمد منذ انقطاع طويل عن المطر رزقنا الله عز وجل في الأردن أيضا نزول المطر في اليومين السابقين، فنحمده تبارك وتعالى الذي أسقانا الغيث ولم يجعلنا من القانطين. الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فهذه الرياح التي تأتي بالمطر هي بشرى بين يدي رحمته، فأنزل به الماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله تبارك وتعالى يريد منا أن نشكره على هذه النعمة العظيمة التي ينعم بها على عباده. ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار. الله تبارك وتعالى جعل من الماء كل شيء حي، جعل من الماء بشرا فجعل منه نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا، فأوجب الواجبات
مع نزول الأمطار، أن نشكر الله العزيز الغفار على نعمه حتى يزيدنا، بقوله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنحمد الله ونشكره على ما يسبغ علينا من نعمه بإنزال المطر وإحياء الأرض. الله عز وجل يحيي الأرض بهذا الماء ويخرج به من الثمرات رزقا للعباد، فيجب عليهم أن يشكروه، ويجب عليهم أن يحافظوا عليه من التلوث ومن الفساد ومن الإفساد، وأن يحرصوا على تخزينه للاستفادة منه في وقت الحاجة إليه، وأن لا يمنعوه أحدا من الخلق، لأن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. والله تبارك وتعالى جعل الماء طهورا، أنزل من السماء ماء طهورا نتطهر به ويذهب به عنا رجس الشيطان، فلا نسرف فيه. وقد روي النهي عن الإسراف في الماء ولو كنت على نهر جار، وخير من ذلك قوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلا نسرف في استخدامه ونبذله للناس، فإن من أعظم القربات عند الله عز وجل سقي الماء. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في خاطئ أو خاطئة أسقى كلبا شربة ماء فشكر الله له صنيعه فغفر الله ذنبه. ومن كبائر الذنوب التي يعاقب الله عز وجل عليها من يمنع الماء. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: يقول الله يوم القيامة لعبده: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، ولو أسقيته لوجدت ذلك عندي. فلا يمنع المستسقي الماء مهما كان، حتى ولو كان عدوا. فاحمدوا الله على نعمه واشكروه على فضله واعملوا بشرعه يزدكم من فضله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة كما طلب مني الأخ، أقولها لأهل إندونيسيا ولأهل بلادنا المباركة ولكل أحد من المسلمين. تفضل يا أخي الكريم بأسئلتك. بارك الله فيكم يا Syekhana. Allahumma ja'alna min ibadika asyakirin. Di awal saya bertanya kepada Syekh Akram Ziyadah hafizahullah taala, bagaimana antum dalam kondisi pagi hari ini? Maka beliau pun Syekh Akram Ziyadah hafizahullah taala menjawab dengan jawaban yang sangat ilmiah, jawaban khas para ulama. Beliau menjawab pertanyaan yang sebenarnya bisa dijawab dengan jawaban singkat. Beliau jawab dengan zikir pagi yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Beliau pun menjawab yang saya terjemahkan: kami telah masuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya, milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sudahnya. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini, aku mohon dibukakan, aku mohon pertolongan, cahaya keberkahan. Selanjutnya, sebelum Syekh menjawab rentetan pertanyaan yang akan diajukan,
untuk mengingatkan kita semuanya sebagai seorang muslim. Karena momen kita saat ini adalah momen musim hujan, maka saya pun bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, apakah sikap yang sepantasnya dimiliki seorang muslim ketika berada di musim hujan? Maka Syekh Akram Ziyadah Hafizahullah Ta'ala menjawab dengan jawaban berikut ini, ataupun memberikan nasihat dengan nasihat berikut ini. Alhamdulillah, Syekh di awal memuji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah yang telah memasukkan Anda semua dan kami ke musim hujan. Sebagaimana Allah turunkan hujan di negeri kalian, Allah pun menurunkan hujan deras di negara kami Yordania setelah hujan tidak turun dalam waktu yang lama, kata Syekh. 2 hari terakhir ini Allah turunkan hujan yang deras. Kami pun memuji Allah yang telah menurunkan rahmat-Nya dan tidak menjadikan kami sebagai orang-orang yang berputus asa karena menunggu lamanya waktu hujan tidak turun-turun. Kemudian Syekh mengutip firman Allah SWT. Allah berfirman, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Kemudian ayat lainnya yang Syekh Akram sebutkan, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, yaitu hujan. Allah turunkan dari langit air hujan, kemudian Allah tumbuhkan tanaman, kemudian buah-buahan sebagai rizki untuk kalian semuanya. Maka Syekh berpesan, maka sekali-kali janganlah engkau menjadikan bagi Allah tandingan sementara engkau mengetahui. Allah SWT, kata Syekh Akram Ziyadah, menginginkan dari kita untuk mensyukuri nikmat-Nya yang agung, nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit. Syekh Akram kembali mengutip firman Allah SWT, sebuah ayat Al-Quran. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan yang bentuknya seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Syekh masih melanjutkan, Allah membergatikan malam dan siang, sungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Allah menjadikan segala sesuatu dengan adanya air menjadi hidup. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari air mani, lalu jadikan manusia itu punya keturunan, dan musyawarah manusia berbesan, dan Dia adalah Tuhanmu, Zat yang Maha Kuasa. Kemudian Syekh Akram mengatakan, kewajiban yang paling utama ketika hujan turun adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa dan juga Maha Pengampun atas segala nikmat-Nya, sehingga Allah terus menambahkan nikmat-nikmat lainnya. Syekh mengingatkan kita dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah tatkala Rabb kalian menetapkan, jika kalian bersyukur niscaya akan kutambahkan nikmat pada kalian, dan jika kalian mengingkari kufur nikmat, maka pasti azabku sangat pedih. Kita harus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan hujan dan menghidupkan tanah yang tadinya kering. Allah menghidupkan tanah dengan air hujan dan menumbuhkan buah-buahan sebagai rizki bagi hambanya. Maka wajib bagi mereka untuk mensyukurinya, dan wajib bagi mereka untuk terus menjaga nikmat Allah tersebut, yaitu nikmat yang berupa air, agar tidak tercemar atau menjadi rusak, dan bersungguh-sungguh untuk bisa menyimpannya, mengiritnya, irit dalam pemanfaatannya dan memanfaatkannya di waktu yang mereka butuhkan, yaitu tatkala paceklik. Dan seorang muslim tidak boleh melarang atau mencegah seorang pun untuk memanfaatkan air tersebut. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, karena manusia itu bersekutu dalam kepemilikan 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan juga api. Allah menjadikan air suci, mensucikan. Dia menurunkan dari langit air yang suci, mensucikan, maka bersucilah dengannya dan menghilangkan kotoran yang berasal dari syaitan. Kemudian Syekh Akram berpesan, kita tidak boleh boros dalam penggunaan air, karena ada hadis yang melarang kita untuk boros berlebih-lebihan dan menyia-nyiakan air. Berhematlah dalam penggunaan air, sekalipun engkau di sungai yang mengalir.
Dan seperti firman Allah Ta'ala, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Janganlah berlebih-lebihan dalam penggunaan air, dan sumbangkanlah air kepada orang lain. Karena amalan sedekah yang paling utama dan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal adalah memberikan air minum kepada orang lain. Dan dalam sebuah hadis Nabi telah memberikan permisalan pada orang yang permisalan contoh, yaitu orang yang berbuat dosa kemudian dia memberi minum seekor anjing, maka Allah pun membalas kebaikan perbuatannya dan mengampuni dosanya. Dan di antara dosa besar yang harus kita hindari adalah orang yang tidak mau berbagi atau membagikan air. Nabi SAW bersabda dalam sebuah diskusi, Allah berfirman, seorang hambaku meminta minum kepadamu tapi engkau menolak memberikannya. Engkau menolak memberikannya minum. Dan jika seandainya engkau dulu memberikannya minum, kamu akan mendapatkan balasannya dariku saat ini. Maka tidak dibenarkan orang yang menolak untuk memberikan air minum kepada orang yang memintanya, sekalipun dia musuhmu. Kemudian beliau menutup, maka pujilah Allah atas segala nikmatnya dan bersyukurlah kepadanya atas karunia-Nya dan amalkanlah syariatnya, semoga Allah semakin menambahkan karunia-Nya kepadamu. Ini adalah muqaddimah berupa nasihat yang diminta oleh saudara pembawa acara. Aku sampaikan kepada penduduk Indonesia dan kepada penduduk negara kami yang diberkahi dan juga kepada setiap muslim yang menyaksikannya. Al-an sanabda ila tarhil as'ilah, walakin kama huwa al-ma'hud ladaina wal ma'lum ladaikum, nahnu sanaqra al-as'ilah bi lughatina awalan, thumma naqra'uha 'alaikum bil lughati al-arabiyyah insyaallah. Tafadhal. Para mirsa Fatwa TV, pertanyaan pertama datang dari saudari Nike Aristi Pramuda Wardani dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dia bertanya, bagaimana hukumnya seorang suami bila tidak memberikan ilmu agama, bila tidak mendidik istrinya maksudnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah jika pernikahan tidak didasari dengan rasa cinta? Karena Allah lah yang nanti akan menumbuhkan rasa cinta tersebut. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, yang ketiga, jika kita dapati suami emosi, sehingga suami tersebut mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas atau kurang baik, apa yang sebaiknya seorang istri lakukan? Ahsanallahu ilaikum syekhana, sa'ilatun tas'al bi thalathati as'ilah, lakin hadhihi al-as'ilah muta'alliqah ba'dhuha bi ba'dhin. As-su'al al-awwal, ma hukmu az-zawj al-ghafil fi ta'limi wa tarbiyati zawjatihi? Thumma yaqubuhu bi su'al, hal yajuzun nikah biduni al-mahabbah ilman anna al-mahabbah sanajiduha ba'da al-ishrah az-zawjiyah biidnillah. Thumma hiya tas'al ma mawqiful muslimah idza ghadiba zawjuha wa takallama bikalamin la yurdi. Fama mawqifu az-zawjah hina idzin. Barakallahu fikum. Wa fikum barak. سائلة تسأل 3 أسئلة. السؤال الأول عن حكم الزوج الذي يغفل عن تربية وتعليم زوجته. لا شك ولا ريب أن هذا الزوج الغافل آثم بعدم تربيته وتعليمه زوجته، لأن الله عز وجل أمره أن يعلم وأن يربي، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نقي أنفسنا وأهلنا نارا، وذلك من خلال التربية والأمر بالصلاة والموعظة فعظوهن، ومن خلال الزجر فعظوهن واهجروهن في المضاجع. فالتربية وتعليم المرأة دينها من أوجب واجبات الرجل، والذي لا يقوم بذلك فهو آثم. أما السؤال الثاني
هل يجوز النكاح بغير محبة؟ الجواب يجوز. فالمحبة هي ثمرة الزواج وليست شرطا فيه. قال الله عز وجل: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالمحبة والرحمة نتيجة للزواج، وقد يكون نتيجة للزواج العكس، الكراهية. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقد يحب الرجل زوجته بعد الزواج وقد يكرهها، وهذا تبع لتصرفاتها. فقد تحببه في نفسها حتى لا يطيق عنها فراقا، وقد تكرهه في نفسها حتى لا يطيق لها قربا. وهي كذلك قد يحببها في نفسه حتى لا تطيق له فراقا، وقد يكرهها في نفسه حتى لا تطيق له قربا. وكل ميسر لما خلق له. وقد يحب الرجل بداية ويكره نهاية، والعكس بالعكس. قد تكون الكراهية بداية ثم تكون المحبة بعد ذلك. فالمحبة والكراهية هي نتاج للزواج. ونسأل الله عز وجل أن يجعل بين المسلمين من المحبة والمودة والرأفة والرحمة ما تدوم به البيوت وتستمر وتستقر. وأما السؤال الثالث، فتسأل السائلة عن ما يتكلم به الرجل الزوج من كلام لا يرضي الله أو لا يرضي خلقه، فما هي صانعة بهذا الكلام؟ والجواب: عليها أن تصبر وأن تحتسب وأن تذكره في الوقت المناسب أنه قال كذا وكذا مما لا يتناسب مع الحياة الزوجية. وإذا أساءت هي أن تعتذر وأن تبين الخطأ. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا أخطأ الرجل في حق زوجته وتبين له ذلك عليه أن يعتذر لها. والعكس بالعكس، إذا أخطأت المرأة في حق زوجها ثم تبين لها خطأها اعتذرت وأصلحت. والله قد أمرنا أن نحسن القول للناس جميعا، فقال: وقولوا للناس حسنا. وأمر بالإحسان إلى الزوجة فقال: والصاحب بالجنب، وهي الزوجة. فلا بد من الإحسان في القول والعمل. نعم، هذا جواب الأسئلة الثلاثة. Menjawab pertanyaan pertama, Syekh Akram Ziyadah Hafidhahullah Ta'ala, beliau menjawab tidak dilakukan lagi bahwa suami ini berdosa karena tidak mendidik istrinya. Karena Allah memerintahkannya untuk mengajari dan mendidik istrinya. Sebagaimana yang Allah firmankan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam surat lainnya atau ayat lainnya disebutkan, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah, kata Syekh Akram, memerintahkan kepada kita untuk melindungi keluarga kita
dari siksa api neraka, yaitu melalui pendidikan dan perintah untuk salat dan pemberian nasihat dan juga teguran. Mendidik dan mengajari wanita ataupun istri kita permasalahan agama termasuk perkara wajib yang harus didahulukan. Dan yang tidak melakukannya maka dia berdosa. Kemudian menjawab pertanyaan dari penanya yang sama, yang mana dia menanyakan 3 pertanyaan. Pertanyaan kedua yang dijawab oleh Syekh Akram, boleh menikah tanpa didasari rasa cinta, karena rasa cinta itu akan tumbuh dan muncul setelah pernikahan berjalan. Dan rasa cinta itu bukan syarat sahnya pernikahan. Dan di antara tanda-tanda kuasaannya yang Allah firmankan, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Rasa cinta dan kasih sayang adalah hasil dari pernikahan. Namun terkadang hasil dari pernikahan adalah sebaliknya, yaitu timbulnya rasa benci. Kemudian dalam ayat lainnya berkaitan dengan kebencian kita kepada pasangan kita, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai suatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ada suami yang mencintai istrinya setelah menikah, dan ada pula yang justru membencinya, dan ini semua kembali kepada perilaku istrinya. Dan ada yang menjadi cinta kepada istrinya sampai tidak sanggup untuk berpisah dan jauh-jauh darinya. Dan ada pula yang menjadi benci sampai tidak sanggup tinggal bersamanya, berada di dekatnya. Demikian juga sebaliknya. Dan ini berlaku hal yang sama bagi perempuan. Dan masing-masing dari mereka akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan dan takdirkan baginya. Terkadang ada yang mencintai istrinya di awal pernikahan, kemudian lama-lama menjadi benci, dan sebaliknya pula. Rasa cinta dan benci adalah hasil dari pernikahan itu sendiri. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sesama muslim saling mencintai, menyayangi dan mengasihi sehingga rumah tangganya menjadi langgeng. Pertanyaan terakhir yang dijawab dari penanya tersebut, beliau menjawab, bagi wanita ini untuk bersabar dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan suaminya di waktu yang tepat bahwa suaminya mengucapkan ucapan yang tidak sepantasnya disampaikan kepada pasangannya, atau tidak pantas ucapan ini diucapkan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Dan jika istrinya ternyata yang berbuat salah, maka sang istri harus minta maaf dan mengakui kesalahannya. Karena semua anak cucu Adam sering dan banyak berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang sering bertaubat. Demikian pula jika seorang suami berbuat salah kepada istrinya dan menyadari kesalahannya, maka dia pun minta maaf kepadanya. Demikian juga sebaliknya, bila istri yang berbuat salah, maka minta maaf dan minta ridha suaminya. Allah telah merintahkan kepada kita untuk senantiasa berkata baik kepada semua manusia. Dan ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Dan memerintahkan kepada suami untuk berbuat baik kepada pasangannya, baik melalui perbuatan ataupun ucapannya. Naam, barakallahu fikum. Naam. Jazakumullahu khairan. ثم نأتي إلى السؤال التالي أو السؤال الثاني. Pertanyaan dari hamba Allah yang berasal dari Sumatera Selatan, Kabupaten Musi, Banyu Asin. Penanya di sini menanyakan, Assalamualaikum, Ustadz, apakah sholat saya masih bisa sah karena saya menderita penyakit jiwa, tapi penyakit tersebut dapat hilang gejalanya karena obat yang saya minum, saya kemudian jadi sadar. Kemudian lantas apakah ibadah saya masih bisa diterima karena menderita penyakit tersebut? Rajul sa'il yas'al, huwa musab biljunun al-mu'aqqad wa yumkin raf'ul junun bitanawulil adwiyah, fahuwa yas'al fahal salatuhu wa ibadatuhu sahihah. السائل يسأل أنه مصاب بالجنون المؤقت، فإذا أخذ الأدوية والعلاجات خف جنونه،
وإذا لم يأخذ الدواء والعلاجات جن جنونه. فهل صلاته وعبادته صحيحة؟ هكذا السؤال. نعم صحيح يا شيخنا. الجواب أنه طالما أنه يعقل سواء بدواء وعلاج أم بغيره، يعقل ما يقول وما يفعل، فصلاته وعباداته صحيحة ما عقل منها، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. فما عقله من صلاته وعبادته صحيح وله أجره. فإذا أصيب بالجنون، حالة الجنون، بحيث لا يدري ما يقول أو ما يفعل، فتأتي القاعدة الشرعية: إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب. أي إذا أخذ الله عقله لوقت يسير أو كثير أسقط عنه الواجب، لأن من شروط صحة العبادة الإسلام والعقل، وفي بعض العبادات البلوغ، وفي بعض العبادات الحرية. والصلاة من شروطها العقل، فما عقله منها صلاته صحيحة، وما لم يعقله فلا يؤاخذه الله عز وجل على ذلك، شريطة ألا يكون تضييع عقله بيده كإعراضه عن الدواء والعلاج مثلا. والله أعلم. Naam, barakallah. Berikutnya Syekh Akram Ziyadah Hafizahullah Ta'ala menjawab pertanyaan penanya berikutnya. Pertanyaan kedua. Jawabanku, kata Syekh Akram Ziyadah, jawabanku untuk pertanyaan ini bahwa selama dia sadar atau dia berakal karena minum obat atau mendapatkan penanganan perawatan atau penanganan medis dari dokter atau selainnya, dan dia memahami apa yang dia ucapkan dan dia berbuat, maka salat dan ibadah lainnya sah selama dia berakal dan sadar. Dan salatnya diterima selama dia berakal dan dia pun mendapatkan pahala. Ketika dia mengalami sakit jiwa dan kambuh sakitnya yang mana dia tidak menyadari apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat, maka di sini berlaku sebuah kaidah syariah, yaitu ketika seorang kehilangan akalnya, maka segala kewajiban gugur baginya. Karena syarat sahnya ibadah dalam Islam adalah syarat sahnya ibadah seseorang adalah muslim, seorang yang beragama Islam dan juga dia berakal. Sebagian ibadah lainnya disyaratkan baligh, mencapai usia baligh atau merdeka, bukanlah budak. Dan syarat salat yaitu seorang harus berakal. Kondisi di mana dia masih berakal, maka salatnya sah. Adapun ketika dia kehilangan akalnya, maka tidak akan dihukum atas segala perbuatan yang dilakukannya. Selama orang ini kehilangan akalnya tidak disebabkan oleh dirinya yang menolak perawatan dokter atau konsumsi obat yang seharusnya dia konsumsi. Wallahu ta'ala alam. Nah, barakallahu fiikum. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Di sini penanya menyatakan, mohon tanggapan Ustadz atas pernyataan ini. Allah hanya menjamin kesucian Al-Quran hingga akhir zaman, sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. Dan sudah terbukti sampai saat ini ribuan penghafal Al-Quran ada sebagai bentengnya. Adapun hadis Rasulullah, tidak ada jaminan keasliannya. Terbukti begitu banyak hadis yang meragukan, dhaif ataupun palsu maudhu'. Artinya di sini masih ada ruang untuk diskusi dan beda pendapat apabila dalilnya hadis, bahkan bila perawinya Bukhari Muslim sekalipun. Sa'ilun yas'al, ya Syekhana, ahsanallahu ilaikum, ma qaulukum liman qala anna Allah takaffala hifdzal Qur'an ila qiyamis sa'ah. Wa amma ahaditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma takaffala Allah bihifdhiha bidalil anna hunaka ahadits dha'ifah bal ahadits mawdu'ah. فهل هذا يدل على أن في ثبوت الأحاديث وصحتها مجال للنقاش برغم قول الراوي
برغم قول راوي الأحاديث مثلا هو الإمام البخاري أو مسلم. ما قولكم بهذه المقولة؟ بارك الله فيكم. السائل يسأل: لماذا تكفل الله بحفظ كتابه ولم يتكفل بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل وجود الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة دليل عدم حفظ الله لهذه الأحاديث؟ هكذا السؤال. نعم صحيح يا شيخنا، بارك الله فيكم. الجواب: السؤال خطأ، والصحيح أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر تشمل القرآن والسنة، لقوله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر هو القرآن والسنة. الذكر هو القرآن من الله، والبيان هو السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن والسنة كلاهما يسميان ذكرا، فالذكر يشمل القرآن والسنة، وكلاهما الذكر، وكلاهما في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ودليل حفظ الله لهذه السنة أن العلماء ميزوا الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، من الحديث الموضوع، من الحديث الحسن، من الحديث الذي لا أصل له. فهذا دليل حفظ الله للسنة. فنحن نعرف الحديث الضعيف والموضوع والذي لا أصل له والشاذ والمنكر لنبعده عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيبقى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح والحسن الذي هو بيان للقرآن. وقد شرف الله بعض أهل العلم من أهل الحديث أن يحفظوا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ووعدهم بالنظرة في الحياة الدنيا، وهم عدول هذه الأمة، وهم جيران وجلساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. العلم يشمل القرآن والسنة. يحمل هذا العلم من كل خلف أي من كل جيل ومن كل قرن عدوله، فهم عدول بشهادة الرسول، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. ويقول عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أهل الحديث هم أهل الرسول وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوه. فأهل الحديث الذين نفوا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الضعيفة والموضوعة والمنكرة والشاذ والمنقطعة وغير ذلك من أنواع الحديث الضعيفة، حفظوا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم التي حفظها الله بحفظهم لها.
الله حفظ السنة بهؤلاء الحفاظ وأهل الحديث. ولذلك دليل حفظ الله للسنة أن علماء الحديث بيّنوا الصحيح من غير الصحيح، بيّنوا الصحيح من السقيم، وهذا من حفظ الله للسنة. فلا يعملون ولا يحثون إلا على الحديث الصحيح. وإذا كانوا بيّنوا الضعيف والموضوع والمنكر والشاذ فمن باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولذلك حفظ الله السنة بهؤلاء العلماء الذين بيّنوا الضعيف والموضوع والشاذ والمنكر والمنقطع والمعضل والمرسل إلى آخره. وهذا من حفظ الله لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بهؤلاء العلماء الأفذاذ أصحاب رسول الله وإخوان رسول الله الذابين عن سنة رسول الله، جعلني الله وإياكم منهم. والله أعلم. Di pertanyaan ketiga, Syekh Akram Ziyad Hafizahullah Ta'ala, beliau menyatakan pertanyaan yang ditanyakan oleh penanya adalah pertanyaan yang salah. Yang benar adalah Allah menjaga kemurnian dan kevalidan Al-Quran dan hadis. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan hadis, dan sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 9. Kata Az-Zikr, kata Syekh Akram Ziyad Hafizahullah Ta'ala, mencakup Al-Quran dan mencakup As-Sunnah. Dan ini dijelaskan di dalam ayat lainnya, yang mana Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Kata Az-Zikr di sini juga mencakup Al-Quran dan juga As-Sunnah. Az-Zikru adalah Al-Quran yang Allah turunkan, dan Al-Bayan ataupun penjelasannya melalui sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis-hadisnya. Al-Quran dan sunnah keduanya disebut dengan Az-Zikr. Kata Az-Zikr sekali lagi mencakup Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini adalah tafsir dari firman Allah SWT, dan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan hadis, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dalil dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan memelihara sunnah ataupun hadis-hadis nabinya. Dan ini adalah tafsir dari firman Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan hadis, dan kami pula lah yang benar-benar memeliharanya. Dalil dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan memelihara sunnah Nabi Muhammad SAW ataupun hadisnya dengan adanya para ulama ahli hadis yang mampu membedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif atau bahkan hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Demikian juga dengan adanya hadis yang hasan. Ini adalah bukti nyata bahwasanya Allah memelihara sunnah hadis nabinya sebagaimana Allah memelihara Al-Quran. Syekh menjelaskan, kami mengetahui mana hadis yang dhaif, mana hadis yang maudhu, mana hadis yang syadz, mana hadis yang munkar. Dan kami memisahkannya dari hadis Nabi SAW yang sahih. Maka hadis Nabi pun terjaga sebagaimana terjaganya hadis sahih. Dan adanya juga hadis hasan yang mana dengannya Al-Quran dijelaskan. Dan ada sebagian ulama ahli hadis yang Allah muliakan untuk mampu menghafal ratusan bahkan ribuan hadis-hadis Rasulullah. Dan Allah janjikan bagi mereka wajah yang cerah dan rupawan di dunia. Dan mereka adalah orang-orang yang adil terpercaya dari umat ini. Mereka lah tetangga dan orang yang berada di dekat Nabi ketika di surga. Rasulullah bersabda, ilmu agama yaitu mencakup Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu agama ini akan dibawa pada setiap generasi oleh orang-orang yang adil, terpercaya dari mereka. Dan mereka akan menghilangkan, membersihkan ilmu agama dari upaya at-tahrif, upaya menyelewengkan kebenaran, atau merubah kebenaran dengan kebatilan, dari upaya orang-orang yang melampaui batas,
kedustaan dari orang-orang yang ingin merusak syariat Islam, dan juga pentakwilan ataupun tafsiran dari orang-orang yang bodoh. Ini semua sudah Rasulullah jelaskan bahwasanya ilmu agama ini, baik Al-Quran ataupun Sunnah, akan Allah jaga dengan orang-orang yang memang terpercaya dari setiap generasi. Kemudian di dalam hadis lainnya disebutkan, semoga Allah mencerahkan, mengelokkan rupa orang-orang yang mendengar hadis dariku, lalu dia menghafalnya. Dalam riwayat lainnya, lalu dia memahami dan mengamalkannya dan menghafalnya, hingga kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain. Terkadang orang yang bawa ilmu agama menyampaikannya kepada orang yang lebih paham darinya, dan terkadang orang yang membawa ilmu agama tidak memahami apa yang dibawanya. Ahli hadis, kata Syekh Akram, adalah sahabat Rasulullah SAW, sekalipun mereka tidak pernah mendampingi Rasulullah semasa hidupnya. Tapi setiap hembusan nafas yang mereka tiupkan berisi perjuangan bagaimana mereka menjaga hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana mereka senantiasa menyertai Nabi melalui penjagaan hadis-hadisnya. Ulama ahli hadis memisahkan hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang maudhu, yang palsu, hadis yang mungkar, hadis yang syad, hadis yang munqati', dan selainnya dari macam-macam hadis yang tidak sahih. Bagaimana mereka menjaga sunnah Nabi yang Allah jaga melalui mereka. Allah menjaga sunnah Nabinya dengan adanya para ulama penghafal hadis. Oleh karena itu, inilah dalil atau bukti Allah menjaga dan memelihara sunnah Nabinya, dengan mereka menjelaskan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Dan inilah bentuk penjagaan Allah untuk sunnah. Mereka mengarahkan manusia untuk mengambil hadis yang sahih, dan mereka menjelaskan hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang maudhu, hadis yang palsu, atau hadis yang mungkar, syadz. Seperti ucapan pepatah, aku mengetahui keburukan bukan untuk aku amalkan. Mereka para ahli hadis mengetahui cacat suatu hadis bukan berarti mereka mengamalkannya. Pepatah tadi mengatakan, tapi agar aku menghindarinya dan hati-hati darinya. Dan barang siapa tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, pasti dia akan terjerumus kepada hal yang buruk. Lihatlah bagaimana para ahli hadis, para ulama hadis, mereka membela Rasulullah dan menjaga kesahihan hadisnya. Semoga Allah menjadikanku dan menjadikan pemirsa sekalian termasuk dari orang-orang yang bisa menjaga hadis Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiikum. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah juga di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Di sini menyampaikan, Bismillah, semoga Ustadz, keluarga, seluruh tim Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Izin bertanya, Ustadz, satu, apakah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau salah satunya semuanya berderajat sahih? Pertanyaan kedua, jika ada hadis dalam kitab Bukhari Muslim tapi bertentangan dengan akal kita, bolehkah kita meragukannya? Contohnya misalnya hadis yang menceritakan malaikat maut dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam. Ahsanallahu ilaikum Syekhana. As-su'al ar-rabi'. Sa'ilun yas'al, hal jami'ul ahadith al-mawjudah fi sahihil Bukhari wa Muslim fi darajatin sahihah? أو نقول كلها يعني أحاديث صحيحة. وبعده يسأل أيضا إذا وجدنا حديثا مخالفا للعقل البشري هل يجوز لنا الشك في ثبوته؟ مثاله مثلا السائل يقول هنا مثاله حديث أن موسى ضرب ملك الموت بيده. ماذا قولكم لهذا السائل؟ بارك الله فيكم. السائل يسأل هل الأحاديث التي في صحيح البخاري ومسلم كلها صحيحة أم فيها ضعيف؟ وأجيب على هذا السؤال ثم أجيب على السؤال التالي. الجواب أن كل ما في صحيح البخاري من الحديث الصحيح صحيح، وأن ما في صحيح البخاري من الأحاديث غير الصحيحة يحتمل التصحيح.
لأن البخاري وضع بعض الأحاديث التي ليست على شرطه، ومن هذه الأحاديث التي وضعها ليست على شرطه المعلقات، أي التي ليس لها سند متصل من البخاري إلى قائلها، سواء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من دونه من الصحابة أو التابعين، هذه تسمى في صحيح البخاري بالمعلقات. وبعض هذه المعلقات ذكرها البخاري وأشار إلى أنها ليست صحيحة. ومثال على ذلك ما يروى في صحيح البخاري من الأثر أن من أفطر يوما في رمضان لا يجزئه صيام الدهر ولو صامه. مثل هذا الأثر معلق في صحيح البخاري ولا يصح، وبالتالي ما أشار البخاري إلى صحته فهو صحيح، كله صحيح. وما أشار إلى عدم صحته فيحتمل التصحيح وعدم التصحيح. وكذلك ما في صحيح مسلم، ما أشار مسلم إلى تصحيحه فهو صحيح، وما أشار إلى شذوذه أو نكارته فهو الشاذ أو المنكر. مثال على ذلك حديث جابر في قصة الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله تعالى عنه، وأطال معاذ الصلاة فسلم رجل وانصرف. كلمة فسلم رجل رواها مسلم وأشار إلى شذوذها لانفراد راو عن 12 راويا بروايتها دونهم، وكل روايات 12 أنه فانصرف رجل، وخالف واحد فقال فسلم رجل وانصرف. فكلمة انصرف كلمة سلم انفرد بها راو عن 12 راويا، فهي رواية شاذة. وهكذا ضربت مثالا من صحيح البخاري ومثالا من صحيح مسلم، وكل ما صححه البخاري في صحيحه صحيح، وكل ما صححه مسلم في صحيحه صحيح، وهو الأكثر والأغلب الذي يتجاوز 99% من صحيح البخاري ومسلم. هذا بالنسبة لصحيح البخاري ومسلم. أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو ما يتعلق بماذا غير الصحيحين، بصحيحين أيضا. ماذا يتعلق؟ يتعلق إذا وجدنا حديثا في صحيح بخاري ومسلم، يعني حديثا مخالفا للعقل البشري. الحديث الذي يكون في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو في كليهما ويخالف العقل البشري، هذا ليس مخالفا للعقل البشري. حديث ابن عباس أن موسى حين جاءه ملك الموت صكه على وجهه صكة فأذهبت عينه، أي عين ملك الموت، فرجع إلى الله عز وجل وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فقال له اذهب أو فارجع إليه فقل ليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة تمسها يده سنة. وكان موسى عليه السلام سأل ربه في وقت من الأوقات ألا يميته حتى يطلب هو الموت، فأكرمه الله بهذه الكرامة وهذه المعجزة،
استجاب له أن لا يميته حتى يطلب هو الموت. فلما رجع ملك الموت إلى موسى عليه السلام قال له: ضع يدك على جلد ثور، فما مست يدك من شعرة على جلد الثور فلك بها حسنة. قال: فماذا بعد ذلك؟ قال: ثم الموت. قال: إذن الآن. فقبض روحه. هذه تتمة القصة أو الحديث، وهذا ليس مخالفا لله، لأن الملك الموت لما جاء موسى عليه السلام جاءه على صورة رجل، ولم يأتي على صورة الملك التي تملأ ما بين السماء والأرض. جاءه على صورة رجل يكلمه. وموسى لما ضرب ملك الموت ضرب الرجل الذي كلمه، ولم يضرب ملك الموت الذي خلقه الله على صورته كيف شاء. فأين المخالفة للعقل؟ ونحن نعلم يقينا أن الملائكة تتشكل والجن يتشكلون، والبعض يراهم على صورتهم كما خلقهم الله عز وجل، والبعض يراهم كرجال. فقد قص علينا القرآن عدة قصص أن إبراهيم عليه السلام وامرأته رأوا الملائكة، رأوهم على صورة رجال حين جاءوا إلى إبراهيم فبشروه بغلام عليم، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فهم يخاطبونها وتخاطبهم على أنهم رجال، وكذلك يخاطبون إبراهيم على أنهم رجال. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. وفي آية الذاريات فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. وجاءوا إلى لوط على صورة رجال، وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. فهم يرون رجالا يريدون أن يفعلوا معهم الفاحشة. إذن وجود الملائكة على شكل رجال شيء معهود عند الأنبياء وأتباع الأنبياء وأعداء الأنبياء. فأين المخالفة للعقل في أن يأتي ملك الموت إلى موسى على صورة رجل فيضربه على وجهه فيفقع عينه؟ ألم يرد قوم لوط أن يأتوا الفاحشة مع الملائكة؟ والملائكة قالوا لوط إنا رسل ربك. فأين العجب؟ أعجب من قوم لوط الذين يريدون الفاحشة من الملائكة أم من موسى الذي يفقع عين ملك الموت؟ فهذا ممكن وهذا ممكن، وهذا في القرآن وهذا في السنة، وكلاهما يصدق بعضه بعضا. فالواجب على الأحاديث التي لا يعقلها عقلك أن تردها إلى النصوص، إلى الآيات، إلى الأحاديث التي يعقلها العقل. فإذا كان العقل يقبل أن يرى قوم لوط الملائكة على صور رجال حسان، العقل يقبل أن تفقع عين ملك الموت من موسى عليه السلام. أما إذا كفر العقل بقصة الملائكة مع قوم لوط فسيكفر أيضا بقصة موسى مع ملك الموت. فهذا من هذا. إذا كان العقل يقبل أن هاروت وماروت ملكان يعلمان الناس السحر ببابل، وهذا أقبح من أن يفقع موسى عين ملك الموت. يقبل العقل أن يفقع موسى عين ملك الموت. إذا كان العقل يقبل أن الملائكة تأخذ الأرواح وتقبضها،
توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون قل يتوفاكم ملك الموت اسم جنس للملك الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذه آيات كثيرة في القرآن تتكلم عن وظائف الملائكة التي تعقل والتي لا تعقل، وكذلك في السنة. فإذا قبل العقل ما في القرآن وجب عليه أن يقبل ما في السنة الصحيحة. والله أعلم. Berpindah ke penanya berikutnya, Syekh Akram Ziyadah Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan bahwa semua hadis di Sahih Bukhari yang berasal dari kumpulan hadis-hadis yang sahih, maka hadisnya memang sahih. Adapun adanya hadis yang tidak sahih di dalamnya, itu pun masih memiliki kemungkinan bahwa hadis tersebut bisa menjadi sahih. Karena memang Bukhari membawakan dalam kitab Sahih Bukhari beberapa hadis yang tidak sesuai dengan syarat atau standar pensahihan Bukhari terhadap hadis. Dengan syarat di antara contohnya adalah hadis-hadis mu'allaqat yang tidak punya sanad bersambung dari perawi kepada yang mengucapkan ucapan tersebut, baik itu adalah ucapan Nabi, sabda Nabi, ataupun ucapan para sahabatnya atau ucapan para tabi'in. Ini semua di Sahih Bukhari, di kitab Sahih Bukhari disebut dengan mu'allaqat. Hadis yang riwayatnya tidak tersambung sampai tuntas kepada pengucapnya. Sebagainya sudah disebutkan oleh Bukhari bahwasanya di antara mu'allaqat tadi adalah bukan hadis yang sahih, dan contohnya adalah sebuah athar, sebuah perkataan dari sahabat atau tabi'in yang mana disebutkan di athar tadi, siapa yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan dengan sengaja, maka dia tidak bisa mengqadha'nya meskipun dia puasa seumur hidupnya. Ini adalah mu'allaq yang tidak sahih, kata Imam Bukhari. Ini adalah sebuah hadis yang tidak sahih. Dan apa yang dijelaskan Bukhari terkait kesahihan sebuah hadis, maka itu adalah hadis yang sahih. Dan apa yang belum disinggung Imam Bukhari akan kesahihannya atau tidak sahihnya suatu hadis, maka masih ada kemungkinan bahwasanya hadis itu bisa menjadi hadis yang sahih. Demikian juga dengan Sahih Muslim, apa yang disebutkan oleh Imam Muslim sebagai hadis yang sahih, maka itulah hadis yang sahih. Dan apa yang dijelaskan oleh Imam Muslim bahwasanya suatu hadis ini memiliki sisi cacat ataupun ada syadz di dalamnya atau mungkar, maka hadis tersebut dhaif, hadis yang dhaif. Di antara contohnya yang disebut oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, ada salah satu hadis yang dhaif disebutkan oleh Syekh Akram Ziyadah. Syekh Akram mengatakan adalah hadis Jabir tentang seorang yang salat di belakang Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz memperpanjang atau berlama salatnya. Maka orang ini pun salam duluan dan meninggalkan jamaah salat. Kalimat maka orang ini salam duluan, mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum Mu'adz bersalam, dijelaskan oleh Imam Muslim bahwa ini adalah syadz. Riwayat ini syadz, melisih riwayat sahih yang lainnya. Karena hanya satu rawi yang meriwayatkan hadis dengan menyebutkan kalimat maka orang ini salam terlebih dahulu. Sementara 12 rawi lainnya sama sekali tidak menyebutkan kalimat maka orang ini salam terlebih dahulu. Hanya satu orang saja. Hanya ada satu rawi yang meriwayatkan dengan menyebutkan kalimat tersebut. Ini adalah riwayat yang syadz, yang nyeleneh ataupun ganjil. Dan telah aku sebutkan contoh dari Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, hadis-hadis yang lemah dan dilemahkan oleh Imam Bukhari ataupun Muslim. Sekali lagi, semua hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari ataupun Muslim dalam kitab mereka sahihnya adalah hadis yang sahih. Dan hadis tersebut, yaitu hadis sahih tersebut, bisa dibilang mendominasi di kitab sahih mereka. Hadis sahihnya ada sekitar 99% di dalam kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. 99% jumlahnya. Adapun pertanyaan berikutnya yang terkait dengan hadis yang bertentangan atau tidak bisa dicerna oleh akal sehat,
Yaitu contohnya hadis berkaitan dengan Nabi Musa, yang mana Nabi Musa menampar malaikat pencabut nyawa hingga menghilangkan matanya. Maka malaikat ini pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan, "Ya Allah, Engkau telah mengirimkanku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian, tidak mau mati." Maka Allah pun berfirman, "Kembalilah engkau malaikat kepada Musa dan sampaikan kepadanya, letakkanlah tanganmu di kulit banteng, maka setiap bulu rambut yang tersentuh oleh tanganmu, setiap helai bulu rambut tadi senilai dengan setahun, atau 1 tahun tambahan umurmu." Dan di riwayat lainnya disebutkan, dan Musa pernah meminta kepada Allah agar jangan dimatikan hingga Musa sendiri yang meminta kepada Allah untuk dimatikan. Dan Allah pun menjawab permintaan Musa ini, mengiyakan permintaan Musa ini, dan ini termasuk karamah yang Allah berikan kepada Musa. Akhirnya ketika malaikat pencabut nyawa kembali kepada Musa dan mintanya untuk meletakkan tangannya di kulit banteng, dan disampaikan bahwa setiap helai rambut di kulit banteng itu senilai 1 tahun tambahan dari umurnya Musa. Maka Musa pun lantas bertanya, "Bila sudah habis tambahan sisa umurku, bila sudah habis tambahan umurku, lantas apa yang terjadi?" Kata Musa. Malaikat pun menjawab, "Kamu akan mati." Maka Musa pun akhirnya meminta dijabut nyawanya saat itu juga. "Kalau begitu matikan aku sekarang," kata Nabi Musa alaihissalam. Maka malaikat pun mencabut ruhnya. Inilah akhir dari kisah hadis yang aku ringkas. Dan hadis ini sebenarnya tidak bertentangan dengan logika ataupun akal sehat kita. Karena malaikat pencabut nyawa di sini ketika datang kepada Musa, dia dalam wujud ataupun dalam bentuk manusia. Dan malaikat pencabut nyawa ini tidak mendatangi Musa dalam wujud aslinya. Yang mana bisa jadi wujud aslinya itu besarnya bisa menutupi langit dan bumi. Malaikat ini datang dalam wujud manusia dan berbicara kepada Musa. Dan Musa ketika memukulnya, dia memukul manusia, bukan memukul malaikat. Dia tidak menampar malaikat yang Allah ciptakan dalam wujud aslinya. Di sini kita pahami tidak ada pertentangan dengan akal sehat kita. Dan ini bisa dicerna, dipahami oleh akal sehat kita. Bahwasanya yang Nabi Musa pukul atau Nabi Musa tampar adalah malaikat yang berubah wujud menjadi manusia. Dan kita mengetahui dengan yakin bahwa malaikat bisa berubah wujud menjadi manusia, demikian juga jin bisa berubah wujud. Bahkan sebagian manusia bisa melihat wujud aslinya jin, sebagaimana Allah ciptakan wujud aslinya jin, dan sebagian manusia lainnya bisa melihat jin dalam wujud manusia biasa. Dan dalam Al-Quran disebutkan banyak kisah seperti kisah Nabi Ibrahim dan istrinya, yang mana mereka melihat malaikat dalam wujud manusia. Ketika malaikat tersebut datang membawa kabar gembira kepada Ibrahim dengan kabar bahwa Ibrahim dan istrinya akan memiliki anak yang santun dan sabar. Dalam Al-Quran disebutkan, istri Nabi Ibrahim berkata, "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah seorang perempuan yang tua. Dan ini suamiku pun dalam keadaan sudah tua. Sungguhnya ini benar-benar suatu hal yang aneh, suatu hal yang sangat aneh." Para malaikat itu pun menjawab, "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahan yang dicurahkan atas kamu, wahai ahlul bait. Sungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah." Dalam firman lainnya, Allah mengatakan, "Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim," yaitu para malaikat yang berubah wujud menjadi manusia. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Berkata Ibrahim, "Sungguhnya kami merasa takut kepadamu." Di sini kita pahami para malaikat pun datang kepada Ibrahim dalam wujud manusia. Demikian juga ketika malaikat datang kepada Nabi Lut alaihissalam, mereka pun dalam wujud laki-laki biasa. Wujud malaikat dalam bentuk manusia biasa adalah hal yang pernah terjadi, pernah didapati oleh para nabi.
pernah didapati oleh para pengikut para nabi, dan bahkan musuh-musuh nabi pun bisa melihat malaikat dalam wujud manusia, sebagaimana dalam kisah Nabi Lut alaihissalam. Maka datangnya malaikat pencabut nyawa kepada Musa dalam bentuk manusia, kemudian ditampar oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga terlepas salah satu matanya, tidak bertentangan dengan akal sehat. Ini tidaklah mengherankan, kata Syekh Akram Ziyadah. Lihatlah bagaimana kaum Lut, mereka ingin berbuat keji kepada para malaikat. Ini jauh lebih mengerikan dibanding atau daripada apa yang Musa perbuat kepada malaikat tadi dengan menghilangkan mata malaikat yang sudah berubah wujud menjadi manusia. Bila ini mungkin, maka yang demikian pun mungkin. Bila kaum Lut bisa berbuat jahat kepada para malaikat, maka Musa pun bisa juga menampar malaikat. Bila yang satu disebutkan dalam Al-Quran dan itu adalah masuk akal, maka demikian pula ketika kisah Musa ini dalam sunnah Nabi, itu pun bisa masuk akal. Dan keduanya saling menguatkan. Al-Quran dan sunnah keduanya saling menguatkan dan saling membenarkan kandungan isi yang ada di dalam keduanya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menerima hadis ini sebagaimana kita menerima kisah-kisah para nabi, bagaimana kita menerima kisah kaum Lut bersama malaikat dalam Al-Quran, dan akal pun bisa menerimanya. Namun jika akal ini mengingkari dan kufur terhadap kisah kaum Lut dengan para malaikat, maka kisah Musa pun dalam hadis tadi akan diingkari olehnya. Jika akan menerima bahwa Harut dan Marut adalah malaikat yang mengajarkan sihir kepada Bani Israel, dan ini lebih buruk dari perbuatan Musa yang menghilangkan mata malaikat, kemudian jika akal manusia bisa menerima bahwa malaikat mengambil ruh kita, kita yakin bahwasanya, kita percaya bahwasanya malaikat bisa mencabut ruh kita, dan banyak ayat yang menjelaskan tugas-tugas malaikat. Sebagiannya ada yang bisa terima akal, sebagian tidak. Maka jika akal menerima hal yang serupa di Al-Quran, akal pun wajib menerima hal yang serupa yang ada dalam sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Nah, barakallahu fiikum. Pertanyaan berikutnya, para pemirsa sekalian. Pertanyaan dari Bapak Rian Hari Kurniawan dari Jakarta Barat. Beliau menanyakan bagaimana fatwa rokok atau bagaimana hukum rokok. Jazakumullah khairan. Ahsanallahu ilaikum ya syekhana. As-sa'il yas'al ma hukmut tadkhin atau syurbud dukhan. Barakallahu fiikum. السائل يسأل عن شرب الدخان، والجواب: شرب الدخان كبيرة من الكبائر وإثم عظيم، وقد يتجاوز ضرره ضرر الخمر والمخدرات. لماذا؟ لأن الدخان خبيث، فهو محرم بصريح القرآن. قال الله عز وجل في صفة نبينا عليه الصلاة والسلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالخبائث محرمة بصريح القرآن، والدخان من أخبث الخبائث. وقد حدثني مدخن قبل أيام في مسجدنا قال: الدخان أخبث من الخمر والمخدرات، وشرح وجهة نظره فقال: الذي يشرب الخمر مرة ربما في الأسبوع أو مرة في اليوم، الذي يأخذ المخدرات قد يأخذها في اليوم أو في الشهر أو في الأسبوع مرة، بينما المدخن يدخن في كل ساعة عدة مرات أو في كل دقائق مرة. والدخان مما أجمع العقلاء على وجه الأرض بأنه خبيث وبأنه سبب لكثير من الأمراض.
كأمراض السرطان والشرايين والقلب وأمثال ذلك. واتفقت البشرية على وضع تحذير على الدخان على علب السجائر أنها سبب رئيسي في أمراض الشرايين والقلب والسرطان وغير ذلك. وأجمعت البشرية على منع التدخين في الأماكن العامة لأنه يضر الغير. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالتدخين مضر للغير ومضر للذات، ورائحته خبيثة جدا، خاصة إذا ما تعلق بالملابس وغيرها. وأما رائحة الفم منه فهي من أخبث الروائح، وضرره على الفم والأسنان واللسان شيء لا يجادل فيه عاقل. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يعافي المدخنين وأن يعافينا من دخانهم أيضا. هم يدخنون ويتسببون للغير بالضرر. عافانا الله وإياكم وسائر المسلمين وسائر البشرية من التدخين. والذي يقوم على شركات الدخان في العالم هم من أخبث خلق الله، هداهم الله سبحانه وتعالى إلى سواء السبيل. نعم. Berikutnya Syekh menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan hukum merokok. Maka Syekh Akram Ziyadah Hafizahullah Ta'ala menjawab dengan fatwanya, merokok adalah perbuatan dosa besar dan bahayanya bisa melebihi bahaya khamar dan juga bahaya narkoba. Karena rokok adalah barang yang buruk, sesuatu hal yang buruk dan juga hina. Dan Al-Quran ketika menjelaskan sifat Nabi Muhammad, disebutkan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil, yang ada isi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-A'raf ayat 157. Segala hal yang buruk yang diharamkan secara tegas dan gamblang dalam Al-Quran, dan rokok termasuk di dalamnya. Dan rokok termasuk benda buruk yang paling buruk. Syekh kemudian bercerita, ada seorang perokok yang berbicara kepadaku beberapa hari yang lalu di masjid kami. Dia bercerita di masjid kami. Dia mengatakan rokok lebih buruk dari khamar dan narkoba. Akhirnya dia pun menjelaskannya sesuai dengan apa yang dipahaminya, bahwa peminum khamar itu dia ketika minum khamar melakukannya bisa jadi sekali dalam seminggu ataupun sekali dalam sehari. Demikian juga pencandu narkoba. Pencandu narkoba dia hanya mengkonsumsinya dalam sehari sekali ataupun seminggu sekali atau sebulan sekali. Sementara perokok dia bisa merokok dalam 1 jam, bisa berulang kali merokoknya. Bahkan bisa jadi setiap menit dia merokok. Atau setiap menit sekali dia mengganti rokoknya. Dan semua orang yang berakal di muka bumi ini sepakat bahwa rokok itu buruk. Dan rokok itu sebab timbulnya banyak penyakit kanker jantung dan penyakit lainnya. Dan seluruh manusia sepakat dan memberikan peringatan akan bahaya rokok. Dan sekali lagi rokok adalah sebab utama sakit jantung, sakit kanker dan penyakit-penyakit lainnya. Manusia sepakat untuk melarang merokok di tempat umum karena membahayakan orang lain. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka berbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Syekh kembali menjelaskan, merokok membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain.
Dan bau rokok itu baunya busuk sekali, terutama ketika menempel di baju dan selainnya. Dan bau mulut perokok adalah bau yang paling busuk. Dan bahaya rokok terhadap mulut, gigi, lidah tidak ada padanya bagi orang-orang yang berakal. Kemudian Syekh berdoa, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan para perokok dan menyelamatkan kami dari rokok. Semoga Allah menyelamatkan kita dari bahaya rokok, dan bagi pemilik pabrik rokok di dunia ini, mereka ini adalah makhluk Allah yang paling buruk. Semoga Allah memberikan mereka petunjuk ke jalan yang benar dan ke jalan yang lurus. Nah, barakallahu fiikum. Pertanyaan terakhir, kita tutup pertemuan kali ini ataupun acara kali ini dengan pertanyaan dari Bapak Muhammad Reza dari Pontianak, Kalimantan Barat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya, terkadang sering terlintas di pikiran apakah Allah sudah ridha dengan saya, dan bagaimana cara mengetahui ridha Allah atas diri kita Ustaz. Dan satu lagi Ustaz, bagaimana cara mengetahui taubat kita apakah sudah diterima atau belum? Syukran Ustaz, barakallahu fiikum. Hada soal akhir ya Syekhana, ahsanallahu ilaikum. Nahtim bihada soal. As-sa'il yas'al, أحيانا خطر ببالي هل الله راض عني وكيف نعرف أن الله رضي عني وكيف نعلم توبتنا مقبولة عند الله. هذا هو السؤال الأخير، بارك الله فيكم. السؤال الأخير، السائل يسأل كيف يعلم أن الله راض عنه وكيف يعلم أن الله قبل توبته. وهذا سؤال جيد، وأشكر السائل على سؤاله. والجواب، يمكنك أن تعرف كيف أن الله راض عنك، فإذا وفقك الله للأعمال التي يرضاها ويحبها فهذا دليل أن الله يرضى عنك، لقوله عز وجل: إن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا شكرت الله وحمدته وعبدته وعملت الأعمال التي ترضيه فهذا دليل أن الله راض عنك. فانظر إلى أعمالك، إذا كانت في رضوان الله فالله راض عنك. وكذلك التوبة، إذا أردت أن تعلم أن الله قبل توبتك أم لم يقبلها انظر لأعمالك، فإذا كانت أعمالك بعد التوبة أعمالا صالحة فهذا دليل أن الله قبل توبتك. وقبول توبتك من الله عز وجل وفقك للأعمال الصالحة بعدها، لقوله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقوله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فدليل قبول التوبة أن العبد يعمل بعد التوبة الأعمال الصالحة، فإذا عمل أعمالا صالحة دل على قبول توبته ودل على محبة الله عز وجل لهذه التوبة، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا كانت أعمالك طاهرة، أعمالك صالحة، فهذا دليل محبة الله لك وقبول توبتك. أسأل الله عز وجل أن يتوب علي وعليك وعلى سائر المسلمين والمشاهدين والسامعين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله توبة نصوحة، التوبة النصوحة التي تكون بعدها الأعمال الصالحة. بارك الله لي ولكم فيما قلنا وفيما سمعنا، وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في مجلس قادم ومسائل أخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Terakhir, menjawab pertanyaan terakhir, Syekh Akram Ziyadah Hafidhahullah Ta'ala, beliau memfatwakan
ataupun bahkan beliau memuji pertanyaan tadi. Beliau mengatakan, ini pertanyaan yang bagus dan aku berterima kasih kepada penanya, bersyukur sudah ditanyakan dengan pertanyaan tersebut. Yaitu tanda Allah meridhai kita adalah ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk terus beramal saleh, terus beramal dengan amalan yang Allah ridhai dan Allah cintai. Dan ini adalah dalil atau bukti bahwa Allah meridhai kita. Dalam Al-Quran disebutkan, sungguhnya Allah tidak meridhai hambanya berbuat kufur. Dan bersyukurlah kepadanya, maka Allah akan meridhainya. Lihatlah amalanmu. Bila amalanmu sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan cintai, maka sungguhnya Allah meridhaimu. Demikian juga sama halnya dengan taubat. Jika seorang setelah taubatnya, kemudian dia dimudahkan untuk beramal saleh dan meninggalkan kemaksiatan, maka ini menunjukkan bahwasanya taubatmu diterima. Karena taubat yang diterima oleh Allah SWT adalah taubat yang disusul dengan taufik dari Allah SWT agar hambanya ini terus menerus beramal saleh setelah taubatnya tadi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kecuali atau melainkan siapa ataupun orang-orang yang bertaubat dan beramal saleh, maka merekalah orang yang Allah ganti keburukan-keburukan dosanya, perbuatan dosanya dengan amalan-amalan yang baik ataupun amalan yang saleh. Dan sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam firman Allah lainnya, Allah sebutkan, dan sungguhnya aku Maha Pengampun kepada orang-orang yang bertaubat dan beramal saleh, kemudian mendapatkan hidayah. Banyak disebutkan dalam banyak ayat bagaimana Allah menggandeng antara taubat dengan amalan saleh. Dalil atau bukti diterima taubat adalah seorang hamba setelah dia taubat, yaitu dia beramal saleh. Dan ini bukti bahwasanya Allah mencintai hambanya, karena ketika Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan bersuci, yang sering bersuci. Allah mencintai hambanya yang senantiasa bertaubat dan berbuat amalan saleh setelah taubatnya. Dan ini adalah dalil ataupun bukti diterimanya taubat seorang hamba. Kemudian Syekh berdoa, aku mohon kepada Allah agar mengampuni kita semuanya dan mengampuni para pemirsa dan pendengar. Maka bertaubatlah kepada Allah wahai seluruh manusia agar kalian beruntung. Dan bertaubatlah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Dan dengan taubat yang diterima, yaitu adalah taubat yang disusul dengan amalan salih setelahnya. Taubat yang diterima, yaitu ketika seorang berbuat taubat, kemudian dia dimudahkan untuk beramal saleh. Semoga Allah memberkahi apa yang kami ucapkan dan apa yang kami dengar. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan lainnya. Aku titipkan dan pasrahkan pemirsa sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak pernah menyia-nyiakan apa yang dititipkan atau dipasrahkan kepadanya. Demikian pada kesempatan kali ini Syekh menjawab 6 pertanyaan dan alhamdulillah semua pertanyaan tadi sudah dijawab ataupun diberikan fatwa oleh Syekh Akram Ziyadah. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum ya Syekhana, rafa'allahu qadrakum fid dunya wal akhirah wa nafa'a bikumul Islam wal muslimin wa jazakumullahu khairan wa naktafi bihadzal qadar wa nahtim bidu'a kafril majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pemirsa, alhamdulillah kita telah menyelesaikan program acara Fatwa Masyayikh pada kesempatan kali ini. Sudah 7 pertanyaan kita ajukan dan semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Syekh Akram Ziyadah hafizahullah taala bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita dan juga memberikan manfaat bagi kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Semoga kita semua Allah berikan taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa beramal soleh dan juga sering-sering bertaubat kepadanya. Kita cukupkan di sini dan kita tutup kembali dengan baca doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Syekhana. قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة
لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد ابتلاء.